प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सच्चे पातशाह, धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी के महल माता गंगा जी ने जदों अपनी दासी पासों ये सुनिया कि गुरु जी के सके भरा प्रीथिया ने अपनी पत्नी को यह दसिया कि साढ़े घर औलाद नहीं होएगी, तो माता गंगा जी का मन बड़ा दुखी होया। यह बचन प्रीथिया ने अपनी पत्नी को खुश करने वास्ते कहे सन कि गुरु जी का अंत समा नेड़े आ रहा है। गुरु जी के जाण पिछों गुरगद्दी ते तेरे पुत्र ही बैठणगे। माता गंगा जी प्रीथिया के यह बचन अपनी दासी कोलों सुन के बड़े दुखी हुंदे सन अते समझण वास्ते सोचते सन, पुत्र नूं प्राप्त करके बहुत आनंद प्राप्त हुंदा है, मैं पुत्रहीन हाँ। ये कह के हंझू केरदे सन। मेरे शरीक सदा साड़ी मौत की उड़ीक करते हैं। उन्हां दी पत्नी सारे पदार्थों की लोचना करती है। इस तरह गिणतियां गिण के रात दिन बीतते सन। चंगा खाण पीण अते गहने कपड़े पाउण की रुचि खत्म हो गई सी। समा पा के सतगुरु जी अपने घर आए अते शांत मन नाल एक सुंदर पलंग उत्ते विराज गए। उन्हां नूं वेख के माता गंगा जी उठे अते गुरु जी के नेड़े हो के हाथ जोड़ के खड़े हो गए अते पुत्र प्राप्ति की बेनती सुनाई। उत्तम गृहस्थ सुन्ने घर समान जानो, जे पुत्र पैदा होवे तां यह दीपक वांग है जिस नाल सारे घर विच प्रकाश हो जाता है, नहीं तां सारे हनेरा ही हुंदा है। सदा दुख विच वाधा हुंदा है, लोक परलोक विच शोभा प्राप्त नहीं हुंदी। तुसी सर्व समर्थ हो कि मैं घट बुद्धि वाली की कह सकती हाँ। अपने मन के दुख नूं महादीन हो के सुणाउंदी हाँ। जिवें आप जी दे वड्डे भरा ने अपनी पत्नी नूं कहा है, ओह तुसी भी सुन लो। साड़ी दासी सब कुछ सुन के आई है। कहंदी है वो कहंदे हन कि उन्हां दे घर पुत्र नहीं होवेगा। पिछों मैं गुरु बनांगा। सारे सुहावने जो पदार्थ हैं वो सारे मैं लै लवांगा। मैनू बड़ा दुख होया है, पुत्र पैदा होया नहीं है। सारिਆਂ ਦੇ सिर ते मौत है अते जग विच कोई स्थिर नहीं रहेगा। हज़ारां सिखां दीयां कामनावां पूरीआं करदे हो, धन पुत्र आदि सारे सुख दिंदे हो। तुसी गुरु जी हो, अपने घर भी एक पुत्र की दात बख्शो जिहड़ा अनेकां दुश्मनां नूं मार के साडी वंश दा गहना बने। शरीक साडा मजाक ना उड़ाउण अते सानू वेख के आनंदित ना होण। हुण उस तरह करो, तुसी हर विधि अनुसार समर्थ हो। इस तरह कह के माता गंगा जी ने दोवें नैण नीवें कर लए, लाज दा घर बन गए अते अपने सारे शरीर नूं संकोच लिया। साडे घर पुत्र नहीं होया, इस तरह की गल करते हैं। मैनू अभागण जान के आनंद पाउंदे हैं। तुसी समर्थ स्वामी हो, सब विधियां तुहाडे हथ विच हन। किरपा करके बचन कहो तां कि सुंदर सपुत्र पैदा होवे। मेरे ते किरतार्थ करो ते सारा घर सकारथा हो जावे। दासियां ये जान के अपने वड्डे दुख नूं खत्म कर लैण। फिर माता गंगा जी ने मौन धारण कर लई। कोई बचन भी बोलिया नहीं सी जांदा। अखां विच जल भर आया सी अते धरती उत्ते सारियां बूंदां नूं डेग रहे सन। सतगुरु जी ने फिर वड्डी किरपा धार के अपने महल माता गंगा जी वल वेख्या। जो तुसी पुत्र प्राप्ति की वड्डी कामना कीती है, जिहड़ा घाह दी राखी करदा है ते अपने घर नूं नहीं जांदा है, उन्हां दे दर्शन करो। ਉਹ शक्तिशाली वर देणगे। उन्हां दा नाम बाबा बुढ़ा जी है। ਉਹ ਸਾਰੇ महागुणा ਦੇ घर ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਆਦਿ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਪੰਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਬਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ। ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਚੋਰੀਆਂ, ਮਾਲਪੂੜੇ ਆਦਿ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬੜੀਆਂ ਚੰਚਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਰੱਥ ਦੌੜਾਏ। ਭੱਜ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਸਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਘੁੰਗਰੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੜਕਦੇ ਸਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਜਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਭੱਜੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿਰਨ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਡਰ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ। ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਐਸਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਜੜ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਕਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਜੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੰਬ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਆਪ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਾ ਕੇ ਬੀੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਕਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਤਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਮਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜੜ ਪਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਵਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ? ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੜਬਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰਥ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਡਰ ਉਪਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾ ਨਾ ਜਣਾਈਏ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਆਦਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਨੈਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਝਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਝਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੰਸ਼ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸੂਰਜ ਸਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਹੋਏ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾ ਨਾ ਜਣਾਵੋ। ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਅੱਧੇ ਛੋਲੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਓ। ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਰੋਟ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘਿਓ ਪਾਓ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਓ
ਸੰਘਣੀ ਲੱਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਫਿਰ 2-3 ਮੋਟੇ ਗੰਢੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮਾਨੋ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਅਨਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਸਵਾਦੀ ਲੱਸੀ ਸਮੇਤ ਗੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਪਏ। 2-1 ਦਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਪੁਰਖ ਸਭ ਥਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਲਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਛਕੀਆਂ। ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਬੋਲੇ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਸਵੇਰ ਹੋ। ਮੈਥੋਂ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੁਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਬਲੀ ਬੱਦਲ ਰੂਪੀ ਸੂਰਮਾ ਬਿਜਲੀ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨੋ ਬੱਦਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ, ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੰਢੇ ਭੰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਘਰ ਰਾਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਘਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸਹਿਤ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਮਤ 21 ਅੱਸੂ 1651 ਜਾਣੋ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਮਿਲ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਮਿੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੇ ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।